morning to all the students and participants. It's our pleasure to conduct this program, How to Become GST Practitioner and Its Prospects. We have a speaker, Adv.Govinda Vysyaraju, who is a senior most person in Vysyaraju, and he's the president of Vysyaraju Tax Practitioners and Consultants Association, ex-member of AP-TPCA, Gutturu, member of law. Okay, so may I request Vasundhara to introduce the speaker, please? I request all the participants keep your mics on mute. May I request all of you to keep your mics on mute, please? Okay, now, yes, Amma, please. Advocate V. Govinda Garu is a tax advocate by profession, qualified in the year 2008 and individual practitioner. Also a qualified BCom, he completed his Master of Business Administration in Finance from Andhra University, Visakhapatnam, and also completed his law degree from NBM Law College from Visakhapatnam. He is specialized in consultation of GST and income tax. He appears before all GST authorities under indirect taxes represent taxpayers. Membership. He is life member of All India Federation of Tax Practitioner, Mumbai. Member of Tax Bar Association, Visakhapatnam. Member of Andhra Pradesh Tax Practitioner Consultants of Association, Guntur. Member of Visakhapatnam Tax Practitioners and Consultants Association, Visakhapatnam. Present, he is a member of Division Level Trade Advisory Committee of Visakhapatnam. Division from April 2022 to March 2024. President of Vishaka Tax Practitioners and Consultants Association 2022 to 2024. President of Vishaka Tax Practitioners and Consultants Association term 2022 to 22 and 22 to 24. Executive Committee member of Andhra Pradesh Tax Practitioners and Consultants Association 2022 and 22 to 24. Also Vice President of Akkayapalam Sri Kanika Parmeshwari Kalinga Vaishya Sangam Visakhapatnam 2022 and 22 to 24. Also member of Law and Representation Committee of All India Federation of Tax Practitioners, Mumbai 2023. Main areas of interest, GST and income tax. Thanks to giving this opportunity to IPA. Thank you, Amma. Thank you, Vasundhara Garu. Thank you. Yeah. Sir. Sir, Govinda Garu. Shall we start now, sir? Yeah. Well, 1 minute before starting, I wanted to. Okay. So Sir. Now all the participants, you see, GST practitioner. It is like a independent practitioner, and commerce, and then, I think MBA financial management also, they can do that. Yes, sir. Yes, they sir. got a wonderful opportunity, like a chartered accountant, like a cost accountant, like a company secretary, like a doctor. They can also practice independently. They are the luckiest people to have this as a profession. It's not like employment. That's the reason it has got a wonderful opportunities. So now he's going to explain you as a GST practitioner, what are the prospects. First he will explain. Yes, sir. Govinda Garu. Thank you, sir. Thank you, Prakash ji, giving us this opportunity. First of all, good morning to all. Maximum students and practitioners kuda chaala mandi unnaru indulo. Main concept ఏంటంటే Institute of Practical Accountancy giving a good opportunity, because మేము ప్రాక్టీస్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏవి కూడా మాకు లేవు. ఈ రోజుల్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చి మీ అందరికీ కూడా జిఎస్టి అంటే ఏంటి, దాంట్లో ఉండే అప్డేట్స్ ఏంటి, వాటిలో అప్ అండ్ డౌన్స్ ఏంటి అన్నది తెలుసుకునే మార్గాన్ని మనకి ప్రకాష్ గారు కలిగించడం అన్నది చాలా, మీ అందరూ కూడా లక్కీ అని అనుకోవాలి. ఈ వాట్సాప్ లో అప్డేట్స్ వస్తున్నాయి, డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో అప్డేట్ వస్తున్నాయి, అలాగే
హౌ టు ఎడ్యుకేట్ అన్నది కూడా వీళ్ళు మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి మనం ఈ సార్కి మరొకసారి మనం థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. థ్యాంక్ యూ ప్రభాకర్ సార్, ప్రకాష్ జీ. ఫస్ట్ థింగ్, థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, మనం స్టూడెంట్ లెవెల్ నుంచి, స్కూల్ లెవెల్ నుంచి, కాలేజ్ లెవెల్ నుంచి ప్రొఫెషన్ లెవెల్ నుంచి లైఫ్ సెటిల్మెంట్, దీంట్లో వస్తున్నాం. చేసే పనిలో మనం ఎంతవరకు పర్ఫెక్ట్గా చేస్తున్నాము, ఏం చేస్తున్నాం అన్నది మనం ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాలి. దానికోసమని మన సారు జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్ అంటే ఏంటి, జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్ కి ఉండవలసిన మెయిన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి, జిఎస్టి ప్రాక్టీషనర్ ఏం చేయాలి? Shall I stop you? Can you, if they are interested in English or something, so that you can ask them which language is better for them. Sir, shall I continue Telugu or English? We'll ask the students. Do you want English or Telugu, please? Okay, somebody said Telugu only. Telugu. Okay, sir. You can continue. Actually, earlier also you said to me, sir, in Telugu is comfortable to Telangana and Andhra people. Yes. That is the reason I am explaining in Telugu. We wanted to have their opinion also. That's yes. That is important thing, sir. Yes. Okay. Now they are comfortable. You can continue. మనకి జిఎస్టి యాక్ట్ అన్నది ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ అయినది అన్నది అందరికీ తెలుసు. మనకి 2017 జూలైలో మనకి ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. బిఫోర్ దట్ మనకి ఏపీ జిఎస్టి యాక్ట్ ఉండేది, అదే జనరల్ గూడ్స్ అండ్ సేల్స్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఉండేది. తర్వాత దాన్ని వ్యాట్ లో కన్వర్ట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత మనం జిఎస్టీలోకి వచ్చినాం. మనం జిఎస్టి యాక్ట్ లో కానీ, అదే జనరల్ గూడ్స్ అండ్ ఏపీ జిఎస్టి యాక్ట్ లో టైంలో కానీ, వ్యాట్ టైంలో కానీ, ఈవెన్ జిఎస్టి టైంలో కానీ ప్రాక్టీషనర్ కి ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ కావాలి. బిఫోర్ దట్ మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో ఐటీపీ అని ఉండేది, అలాగే వ్యాట్ పీరియడ్ లో ఎస్టీపీ అని ఉండేది. ఇప్పుడు జిఎస్టీలో జిఎస్టీపీ అని ఇచ్చున్నారు. కాబట్టి ప్రతి ప్రాక్టీషనర్, ఇప్పుడు మన సార్ చెప్పినట్టు, ప్రకాష్ సార్ చెప్పినట్టు, డాక్టర్ గారు అవనివ్వండి, ఇంజనీర్ అవనివ్వండి, లాయర్ అవనివ్వండి, వాట్ ఎవర్ కన్సల్టెంట్స్, వాట్ ఎవర్ ప్రొఫెషనల్స్, దే హ్యావ్ సమ్ ఐడెంటిటీ. కానీ మన జిఎస్టీకి వచ్చినప్పటికి బీకామ్ గ్రాడ్యుయేట్స్, అలానే చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్, సిఎస్, వీళ్ళందరూ కూడా దే కెన్ రిజిస్టర్ యాజ్ జిఎస్టిపి. అది మనకి జిఎస్టి యాక్ట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసింది. దాని విషయంలో మనకి సెక్షన్ 48 చాలా క్లియర్ గా చెప్తుంది. రూల్ 83, రెడ్ విత్ రూల్ 83లో మనకి జిఎస్టిపి అంటే ఏంటి, జిఎస్టిపికి ఏంటేంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి, జిఎస్టిపికి ఏంటి ఎగ్జామ్ ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి, వాటి దానికి వివరాలన్నీ కూడా మనం ఈ రోజు డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, shall I go to the slide? Yes, sir. Yeah. One minute. Terms and abbreviations. Good, sir. Yes. This is okay? Meaning of goods and service tax practitioner. అంటే ప్రాక్టీషనర్ ఏంటి అంటే ఏంటి అన్నది మనకి జిఎస్టి యాక్ట్ లో సెక్షన్ 2 సబ్సెక్షన్ 55 ఆఫ్ ది జిఎస్టి యాక్ట్ 2017 లో దాని ప్రాక్టీషనర్ తన మీనింగ్ మనకి ఇచ్చింది. మీనింగ్ ఏం చెప్తుంది అంటే, goods and service tax practitioner means any person who has been approved under section 48 to the act. అంటే సెక్షన్ 48 ఏం చెప్పిందో చూడాలి. 255 లో ఏం చెప్పాడంటే, సెక్షన్ 2 సబ్సెక్షన్ 55 లో ఎనీ పర్సన్ హూ హ్యాస్ బీన్ అప్రూవ్డ్ అండర్ సెక్షన్ 48. 48 ఏం సార్, సెక్షన్ 48 ఉంటుంది. సెక్షన్ 48 కిందనే ఉందండి. Framework of GST practitioners, section 48(1) CGST Act under chapter 9 of read with rule 83 of Central Goods and Service Tax rules 2017 deals with the manner of approval of goods and service tax practitioner, the eligibility conditions, duties and obligations, manner of removal, other conditions relevant of their functioning. Sir, next slide ఉంటుంది సార్. Sir, we try to avoid the sections for them. They may get confused. సార్, ఇక్కడ ఓన్లీ 2 సెక్షన్స్ సార్. అంటే మెయిన్ ఏంటంటే వీళ్ళకి అట్లీస్ట్ అంటే మనం ప్రాక్టీషనర్ గా ఉండేటప్పుడు మనం ఏ సెక్షన్ లో ఉన్నాము, ఏ సెక్షన్ అన్నది అన్ని సెక్షన్లు మనం చెప్పండి. మెయిన్ సెక్షన్ ఏంటంటే 48 సార్. దానికి అనుగుణంగా ఉండే రూల్ ఏంటంటే రూల్ 83 సార్ అండ్ 83A సార్. ఈ మూడు సెక్షన్ సార్. అంటే అట్లీస్ట్ మన ప్రాక్టీషనర్ అనిపించుకోవాలంటే ప్రాక్టీషనర్ కూడా ఏంటేంటి ఉండాలన్నది ఇందులో కూడా చెప్పుకున్నాడు. ఏంటి, సిజిఎస్టి యాక్ట్, ఎస్జిఎస్టి యాక్ట్, సిజిఎస్టి రూల్స్, ఎస్జిఎస్టి రూల్స్,
IGST Act, IGST rules, UTGST, UT Act and rules. ఇవన్నీ తెలియకపోతే GST practitioner cannot do attempt at the exams. Eligibility for GST practitioner. Yes, sir. Eligibility for GST practitioners rule 83(1) లో ఏం చెప్తుంది అంటే he must be citizen of India, is a person of sound mind, is not adjudicated as insolvent, he has not been convicted by a competent court. అంటే కంపల్సరీగా ఇండియన్ సిటిజన్ అయి ఉండాలి, పర్సన్ సౌండ్ మైండ్ అయి ఉండాలి, ఈయన ఇన్సాల్వెంట్ విషయంలో ఎడ్యుకేటెడ్ అవ్వకూడదు, అలాగే కాంపిటెంట్ కోర్టులో కన్విక్టెడ్ అయి ఉండదు. ఈ 4 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితే he can eligible to apply practitioner. Is it right, sir? Yes. Next, qualification for GST practitioner. An eligibility person should also possess any one of the following qualifications or conditions in order to make application as GST practitioner. First thing, that is retired officer of the central commercial tax department of any state government or of the Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue, Government of India, who during his service under government had worked in post or not lower in rank of the group B gazetted officer for the period of not less than 2 years. అంటే ఫస్ట్ మనకి ఏ కాలంలో ఏం చెప్తున్నారంటే రిటైర్డ్ పర్సన్ కెన్ డూ అప్లై ఫర్ GST ప్రాక్టీషనర్. వాళ్ళు ఎవరెవరు అంటే నాట్ గ్రూప్ బి ఆఫ్ గెజెట్ ఆఫీసర్, ఆల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ, వీళ్ళందరూ కూడా GST ప్రాక్టీషనర్ కింద ఎలిజిబిలిటీ తీసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చారంటే నాట్ లెస్ దెన్ 2 years. నెక్స్ట్ బి, దట్ he has been enrolled as sales tax practitioner or tax return preparer under existing law for a period of not less than 5 years. బిఫోర్ గా మనకి ఏముండేదంటే సేల్స్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ అని కమిషనర్ గారు మనకు సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేవారు వ్యాట్ పీరియడ్ లో. అలాగే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దీంట్లో కూడా ట్యాక్స్ రిటర్న్ ప్రిపేరర్ అని ఇచ్చేవారు. బిఫోర్ గా కూడా ITP అనేది మనకి ఒకటి ఉండేది, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ అని చెప్పేసి ITP ఎవరు ఇచ్చేవారంటే మనం స్క్రూటినీ కేసెస్కి ఎవరైనా అటెండ్ అయ్యి వాళ్ళకి ప్రాపర్ గా రిప్లై ఇచ్చి మెనీ కేసెస్ కి రెస్పాన్స్ అన్ని బాగా ఇచ్చి వీనికి సబ్జెక్ట్ ఉంది, హీ కెన్ డూ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీస్ ఆల్సో అని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ సాటిస్ఫై వాళ్ళ హైయర్ అథారిటీకి రిప్రజెంటేషన్ పెడితే వాళ్ళు కూడా సాటిస్ఫై మనకి ITP అనేది ప్రాక్టీస్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. అలాగే సేమ్ STP కూడా అలానే ఉండేది వ్యాట్ పీరియడ్ లో. కమిషనర్ గారికి మనం ఒక ప్రొఫార్మా ఉండేది, ఆ ప్రొఫార్మాలో మన డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేస్తూ అక్కడ కూడా సేమ్ GST లో క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమున్నాయో క్వాలిఫికేషన్స్ అన్ని పెడితే వాళ్ళు STP సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేవారు. ఈ రెండు కూడా పీరియడ్ ఆఫ్ నాట్ లెస్ దెన్ 5 years. నాట్ లెస్ దెన్ 5 years ఎవరెవరికి ఉందో వాళ్ళు కూడా దే కెన్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై GST ప్రాక్టీషనర్స్. అండ్ సిలో ఏం చెప్తుంది, హీ హాజ్ పాస్డ్. సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. హీ హాజ్ పాస్డ్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటున్నాడంటే ఏ గ్రాడ్యుయేట్ ఆర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ ఆర్ ఇట్స్ ఈక్వివలెంట్ ఎగ్జామినేషన్ హ్యావింగ్ డిగ్రీ ఇన్ కామర్స్, లా, బ్యాంకింగ్ ఇంక్లూడింగ్ higher auditing or business administration or business management from any Indian university established by any law for time being in force. ఇవన్నీ కూడా మనం చేసేవన్నీ కూడా ఇన్ ఫోర్స్ లో ఉండాలి. అంటే డిగ్రీ, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్, లా డిగ్రీ, బ్యాంకింగ్, హైయర్ ఆడిటింగ్, బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ GST ప్రాక్టీషనర్ అప్లై చేసుకోవడానికి ఎలిజిబుల్. సెకండ్ లో ఏం చెప్తున్నాడంటే ఏ డిగ్రీ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ఎనీ ఫారెన్ యూనివర్సిటీ రికగ్నైజ్డ్ బై ఇండియన్ యూనివర్సిటీ యాజ్ ఈక్వలెంట్ టు ద డిగ్రీ ఎగ్జామినేషన్ మెన్షన్డ్ ఇన్ సబ్ క్లాస్ 1 ఆర్ ఎనీ ఎగ్జామినేషన్ నోటిఫైడ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆన్ రికమెండేషన్ ఆఫ్ ది కౌన్సిల్ ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఆర్ హ్యాస్ పాస్డ్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎగ్జామినేషన్, నేమ్లీ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా, ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కంపెనీ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఇండియా. ఇది వరకు మనకు అనుకున్నాం ఓన్లీ గ్రాడ్యుయేట్సే కాదు, CS అండ్ MBA స్టూడెంట్స్, MBA పర్సన్స్, వీళ్ళందరూ కూడా క్వాలిఫైడ్ ఫర్ ద GST ప్రాక్టీషనర్స్. నెక్స్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రొవిజన్ ఫర్ GST ప్రాక్టీషనర్స్. ఇక్కడ చూడండి అప్లికేషన్ రూల్ అండర్ 83 సబ్ రూల్ 1. ఈ 83 రూల్లో ఎన్ని సబ్ రూల్స్ పెట్టున్నాడంటే 11 సబ్ రూల్స్ పెట్టాడు. ఈ సబ్ రూల్స్ అన్ని కూడా ఎలా ఉంటాయంటే రిజిస్ట్రేషన్స్ కి ఏంటి చేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఏంటి ప్రాసెస్ అన్నది చాలా విడివిగా చెప్పారు. ఎవరికైనా టైం ఉంది అంటే నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను సార్, ఆల్ పార్టిసిపెంట్స్, మనం ఎక్కడైనా ఒక వినడమే కాదండి, వినిన తర్వాత దాన్ని ఒక్కసారి
అది ఒక్కసారి మనం రిపీట్ చేసుకుంటే అది ఇంకా కూడా మనకి హెల్ప్ అవుతుందని నా తలకి ఉద్దేశం అండి. అందుకే ఈ సెక్షన్ అండ్ రూల్ నేను మీకు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాను. మీకు ఎవరికైనా అవకాశం ఉందంటే రూల్ 83 అన్నది 11 సబ్ రూల్స్ ఉన్నాయండి. అవన్నీ కూడా ఒకసారి చూడండి. మీకు ఇంకా క్లియర్‌గా అర్థమవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద ప్రాక్టీషనర్ అండ్ రూల్ ఆఫ్ ప్రాక్టీషనర్, అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది ప్రాక్టీషనర్ ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలని. ఫస్ట్ వన్, an application form in GST PCT 1 may be made electronically through the common portal, either directly or through felicitation center notified by the commissioner for enrollment as goods and service tax practitioner by eligible person. Second ఏం చెప్తున్నాడంటే ఫార్మ్ GST PCT 2 rule 83(2) on receipt of the application as above, the officer authorized in this behalf shall, after making such inquiry as he consider necessary, either enroll the applicant as a goods and service tax practitioner and issue certificate to the effect form of GST PCT 2, or reject his application where it found that the applicant is not qualified to be enrolled as goods and service tax practitioner. Next, validity rule and enrollment made as GST practitioner shall be valid until is cancelled. ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ GST ప్రాక్టీషనర్ కి ఎలావా కాదా అని చూసుకున్న తర్వాత PCT 01 అనే అప్లికేషన్ అన్నది మనకి GST సైట్ లో ఉంటుంది. www.gst.gov.in కి వెళ్తే మనం స్టార్టింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇది ఓపెన్ చేస్తే అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ దీంట్లో క్లిక్ చేస్తే మీ అందరికీ తెలిసిపోతుంది. అక్కడ మామూలుగా మన రెగ్యులర్ రిజిస్టర్డ్ కాంపోజిట్ రిజిస్ట్రేషన్ కానీ రెగ్యులర్ రిజిస్ట్రేషన్స్ కానీ మనం ఎలా చేస్తామో అదే విధంగా మనం GST ప్రాక్టీషనర్ అనేది ఒకటి ఆ కాలం దీంట్లో ఇచ్చిన్నాడు. అది క్లిక్ చేయగానే PCT 01 ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ PCT 01 కూడా నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ లో ఉంది, మీకు అది చూపిస్తాను. సార్ ఇప్పుడే PCT 01 చూపిద్దామా సార్? No అండి, నెక్స్ట్. ఓకే, ఈ PCT స్టెప్ బై స్టెప్. ఓకే సార్, ఓకే. PCT 01 అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. PCT 01 లో ఏంటేంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నది మనం అన్ని ఫిల్ చేస్తే అది సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మనకు ఒక TRN నెంబర్ వస్తుంది. ఆ TRN నెంబర్ ని మనం కోడ్ చేస్తూ మన అప్లికేషన్ ఏ పొజిషన్ లో ఉంది ఏంటన్నది, వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారా రిజెక్ట్ చేస్తున్నారా అన్నది PCT 02 లో మనకు తెలుస్తుంది. PCT 02 లో మనకు కానీ యాక్సెప్ట్ అయిపోతే మనకు కూడా ఒక GST ప్రాక్టీషనర్ కి ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఇస్తారు. దట్స్ కాల్డ్ GST-PN. ఆ నెంబర్ ని యూటిలైజ్ చేస్తూ మన ప్రాక్టీస్ ని మనం కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పటి వరకు అయితే మనకి GST-PN అన్నది గవర్నమెంట్ అన్నది దాని మీద ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకుంది, ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు పెడతారన్నది ఇప్పటి వరకు డిప్లొమాటిక్ గా ఉంది. నెక్స్ట్ మోస్ట్లీ దీని మీద ఒక క్లారిఫికేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కానీ ప్రొసీజర్ అంటే ఇది. ఫస్ట్ PCT 1 లో మనం అప్లై చేస్తాము. సెకండ్ PCT 2 లో మనకి వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయడం కానీ రిజెక్ట్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది. తర్వాత ఒకవేళ ఇన్ కేస్ రిజెక్ట్ చేస్తే ఏ రీజన్ లో రిజెక్ట్ చేశారు ఏంటి అన్నది మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫైల్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్. సార్ ఎగ్జామినేషన్ ప్లీజ్ పైకి ఒకసారి బిఫోర్ స్లైడ్. ఎగ్జామినేషన్ ప్రొవైడెడ్ దట్ no person enrolled as GST practitioner shall be eligible to remain enrolled unless he pass such examination conducted at such period and by such authority as may be notified by the commissioner on the recommendation of the council. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇవన్నీ కాకుండానే మన 1 పెట్టాము 2 పెట్టేసాము, అది యాక్సెప్ట్ అవ్వచ్చు రిజెక్ట్ అవ్వచ్చు, వాటి గురించి మేబీ. ఇన్ కేస్ యాక్సెప్ట్ అయింది అనుకోండి, యాక్సెప్ట్ అయిన తర్వాత కూడా వీళ్ళు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు. ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ ఎగ్జామ్ అన్నది ఎవ్రీ ఇయర్ ఇయర్లీ ట్వైస్ జరుగుతుంది. దట్స్ అది జూన్ అండ్ డిసెంబర్ లో అన్నది మన దీంట్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. దాని తాలూకు ఏంటన్నది నెక్స్ట్ ఎనెక్జర్ ఏ ఉంది, ఆ ఎనెక్జర్ ఏలో మీకు నేను వివరిస్తాను. నెక్స్ట్ సార్, రిమూవల్ డ్యూటీస్ due to guilty of misconduct. If any goods and service tax practitioner is found guilty of misconduct in connection with any proceedings under the Act, authorized officer may, after giving him a notice to show cause in form GST PCT 03 for such misconduct, and after giving him a reasonable opportunity of being heard by order in form PCT 04, direct that he shall henceforth be disqualified under section 48 of the function as goods and service tax practitioner. దీనికి చూసారా రూల్ 83 అండ్ సబ్ రూల్ 4 అని పెట్టున్నారు. ఇది ప్రతిదీ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటది. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి GST PCT 2 లో మనకి రిజెక్ట్ అయితే మనం
దీనికి ఏంటి రీజన్ అన్నదని చెప్పేసి మనం దానికి రిప్లై పెడితే అక్కడ ఏమంటుందంటే గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ ఫౌండ్ గిల్టీ of misconduct in connection with any proceedings under the act, authorized officer may after giving him a notice సోకాజ్ నోటీస్ మనకి PCT 03 లో ఇస్తారండి. PCT 03 సోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం దానికి రిప్లై పెడితే ఇఫ్ ఆఫీసర్ మే సాటిస్ఫైడ్ అప్పుడు మనకి సాటిస్ఫై అయిన తర్వాత కూడా మనకి GST ప్రాక్టీషనర్ సర్టిఫికేట్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. ఇన్ కేస్ అక్కడ కూడా అవ్వకపోతే నెక్స్ట్ అపీల్ టు ద కమిషనర్. ఎనీ పర్సన్ అగైన్స్ట్ హూమ్ ఆర్డర్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ మే within 30 days from the date of issue of such order appeal to the commissioner against such order. ఇన్ కేస్ మనం ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాము, ఆఫీసర్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు, ఆఫీసర్ సాటిస్ఫై కాకపోతే మనం కమిషనర్కి అపీల్ చేయొచ్చు. అది ఎప్పటి నుంచి అంటే డేట్ ఆఫ్ ఆర్డర్, మనకి ఎప్పుడు ఆర్డర్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆర్డర్ మనకి సర్వీస్ అయిందో ఆ డేట్ నుంచి విత్ ఇన్ 30 days లో మనం కమిషనర్ గారికి అపీల్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ కమిషనర్ సాటిస్ఫై అయిపోతే అప్పుడు కూడా మనకి ప్రాక్టీషనర్ సర్టిఫికేట్ అలాట్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. యాక్టివిటీస్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ GST ప్రాక్టీషనర్స్. మన GST ప్రాక్టీషనర్స్ ఏ యాక్టివిటీ ఉండాలి, ఏ ఫంక్షన్ చేయాలి అంటే ప్రాక్టీస్ సర్టిఫికేట్ తీసుకుంటే కాదు కదా, మనం ఏంటేంటి ఎలిజిబిలిటీ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఏ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ కెన్ అండర్టేక్ ఎనీ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యాక్టివిటీస్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్స్ ఇఫ్ సో ఆథరైజ్డ్ by him to furnish the details of outward and inward supplies. అవుట్వర్డ్ ఇన్వర్డ్ సప్లైస్ అంటే అందరికీ తెలుసు. అవుట్వర్డ్ సప్లైస్ అంటే GSTR 1, ఇన్వర్డ్ సప్లైస్ అంటే మనకు వచ్చే GSTR 2A నుంచి 2Bకి ఏం పాపప్ అవుతున్నాయో అవన్నీ కూడా మనం వ్యాలిడ్ ఇన్వాయిస్ ఉందా, మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ఇన్వాయిస్లు ఉన్నాయా లేదా అవన్నీ చూసుకొని మనకి ఎలిజిబిలిటీ ఆఫ్ ITC ఈ ఇన్వర్డ్ అండ్ అవుట్వర్డ్ దీంట్లో అది ఉంటుంది. ఫర్నిష్ ద డీటెయిల్స్. ఫర్నిష్ మంత్లీ, క్వార్టర్లీ, యాన్యువల్లీ ఆర్ ఫైనల్ రిటర్న్స్. మనకి GSTలో కాంపోజిట్ డీలర్స్ కి క్వార్టర్లీ రిటర్న్స్ ఉంటాయి, రెగ్యులర్ డీలర్స్ కి మంత్లీ ఉంటాయి, క్వార్టర్లీ ఉంటాయి. దట్స్ కాల్డ్ IFF, ఇన్వాయిస్ ఫైలింగ్ ఫెసిలిటీ. అండ్ ఈ మంత్లీ, రెగ్యులర్ అండ్ కాంపోజిట్ స్కీమ్ వాళ్ళకి యాన్యువల్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి. దట్స్ కాల్డ్ GSTR 9 అండ్ GSTR 4. ఫైనల్ రిటర్న్ ఇన్ ది సెన్స్ మనం ఏదైనా రిజిస్ట్రేషన్ ని మనం క్యాన్సిలేషన్ పెడితే అది అప్రూవల్ చేసిన తర్వాత మనం కంపల్సరీ ఫైనల్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయాలండి. ఫైనల్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయకపోతే అది మళ్ళీ యాక్టివేట్ చేయడానికి కాంపిటెంట్ అథారిటీకి రైట్స్ ఉంటాయి. ఫైనల్ రిటర్న్ ఇన్ GSTR 10 అది కంపల్సరీ ఫైల్ చేయాలి. మేక్ డిపాజిట్ ఫర్ క్రెడిట్ ఇన్ టు ద ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్. మేక్ డిపాజిట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఇన్ టు ద ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్. మనం రిటర్న్స్ 3B రిటర్న్ ఫైల్ చేసినప్పుడు మనం క్యాష్ డిపాజిట్ చేయడం కానీ, ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్లో ఉండే అమౌంట్ ని మనం అడ్జస్ట్ చేయడం కానీ అలాంటివి చేస్తాం. అది కూడా GSTP యాక్టివిటీస్ లో వన్ పార్ట్. ఫైల్ ఏ క్లెయిమ్ ఫర్ రిఫండ్ అండ్ ఫైల్ అన్ అప్లికేషన్ ఫర్ అమెండ్మెంట్ ఆర్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్. క్లెయిమ్ ఫర్ రిఫండ్ కొన్ని ఇష్యూస్, కొన్ని కేసెస్ లో మనం రిఫండ్ కూడా క్లెయిమ్ చేసుకోవాల్సిన సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి. అవి కొంచెం డీటెయిల్ గా మాట్లాడాలంటే టైం తర్వాత తీసుకోవచ్చు రిఫండ్ క్లెయిమ్ చేయడానికి. అలాగనే మన రిజిస్ట్రేషన్ లో అమెండ్మెంట్స్, ఏదైనా ఎడిషనల్ బిజినెస్ ప్రిన్సెస్ కానీ, ఏదైనా మోడిఫికేషన్స్ కానీ, లేదా మనకి టైటిల్ చేంజెస్ కానీ, ఇలాంటివి ఏమైనా గొడవని ఎడిషన్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా చేయాలన్నా కూడా మన GSTPN ఈ యాక్టివిటీ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ టు గివ్ హిస్ కన్సెంట్ where any application relating to claim for refund or an application for amendment or cancellation of registration has been submitted by the goods and service tax practitioner authorized by registered person. A confirmation shall be sought from registered person and the application submitted by the said practitioner shall be made available to the registered person on common portal, and such application shall not be proceeded with further until the registered person give his consent to the same. ఇక్కడ చూడండి, ప్రతి దగ్గర రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ GSTPN ఉంది. రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అంటే మన క్లయింట్ అండి, హీ ఇస్ ద రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే వేర్ ఎనీ అప్లికేషన్ టు క్లెయిమ్ రీఫండ్ ఆర్ అప్లికేషన్ ఫర్ అమెండ్మెంట్ ఆర్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ హ్యాస్ బీన్ సబ్మిటెడ్ బై ది GSTPN గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ ఆథరైజ్డ్ బై ద రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. మనకి GSTP మన సర్టిఫికేట్ వచ్చినవే కాదండి, మన దగ్గరికి ఏదైనా ఎవరైనా క్లయింట్ వచ్చారు నా ఈ వర్క్ చేయాలంటే మనం ఆయన దగ్గర ఆథరైజేషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అదే ఆథరైజ్డ్ బై ద రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అంటే మన దగ్గరికి ఎవరు క్లయింట్ వస్తున్నారో వాళ్ళు.
he is called as a registered person. ఈయన మనకి PCT 05 లో మనకి ఆథరైజేషన్ ఇస్తారండి. ఆ ఆథరైజేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే మన లాగిన్ లో ఆ క్లయింట్స్ తాలూకా ఇవి కనబడుతున్నాయి. అలాగే డిపార్ట్మెంట్ కూడా మనం ఏంటేంటి చేస్తున్నాం, ఏ GSTPN 3గా వచ్చినాయి కూడా వాళ్ళకి కూడా ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ ఎన్రోల్డ్ ఇన్ ఎనీ స్టేట్ ఆర్ any other state or union territory shall be treated as enrolled in the state or union territory for the purpose of the specified in sub rule 8 and rule 83. Rule 83 8 లో చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు ఏంటంటే GSTPN ప్రాక్టీషనర్ మనం ఇచ్చింది సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ కానీ మనకు అది ఫిక్స్డ్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఉందనుకోండి, ఏ స్టేట్ లో ఉంటే ఆ స్టేట్ లో మనం రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఈ పర్సన్ ఇక్కడ నుంచి త్రూ అవుట్ ఇండియా అవనివ్వండి, త్రూ అవుట్ వరల్డ్ అవనివ్వండి, ఎక్కడి నుంచి సర్వీస్ ఇవ్వచ్చు. మనకు ఆపరేషన్ ఆ ఫెసిలిటీ ఉంది కాబట్టి సెపరేట్ గా అన్ని స్టేట్ లో తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. కానీ వేరేస్ మనకి ఆ స్టేట్ లో కూడా ఆఫీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాము, అక్కడ స్టాఫ్ ఉంటున్నారు, మనం ఎక్కడి నుంచి హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం అనుకుంటే ఆ స్టేట్ లో కూడా మనం GST ప్రాక్టీషనర్ కింద అప్లై చేయొచ్చు. లైక్ GST మన దీంట్లో రిజిస్ట్రేషన్స్ ఎలా అప్లై చేస్తున్నాం అలానే, దాంట్లో ఇబ్బంది అయితే ఏమీ లేదు. ఒకే రిజిస్ట్రేషన్ తో కూడా మనం సర్వీస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్స్. మన రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ తాలూకు రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే, రిజిస్టర్డ్ పర్సన్స్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను మన క్లయింట్. ఎనీ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ ఆప్టింగ్ టు ఫర్నిష్ హిజ్ రిటర్న్ త్రూ ఏ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్. అంటే మన త్రూగా ఎనీ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ ఏమైనా రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయాలనుకుంటే ప్రాక్టీషనర్ సెల్ పాయింట్ నెంబర్ ఏ ఏమని చెప్తున్నాడంటే, గివ్ హిజ్ కన్సెంట్ ఇన్ ఫార్మ్ PCT 05. ఇందాక చెప్పుకున్నాను మనకి కన్సెంట్ ఇవ్వాలి. PCT 05 లో మన కన్సెంట్ ఇస్తే కనుక మనము ఆయన తరపున ఒక GSTPN గా ఉండే అవకాశం లేదు. కాబట్టి మనకి కన్సెంట్ ఇన్ ఫార్మ్ PCT 05 టు ఎనీ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ టు ప్రిపేర్ అండ్ ఫర్నిష్ హిజ్ రిటర్న్స్ అండ్ బిఫోర్ కన్ఫర్మింగ్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఎనీ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్డ్ బై GSTPN ఎన్ష్యూర్ దట్ the facts mentioned in the written and true and correct. ఈ రూల్ 83(9) లో ఏం చెప్తుందంటే, GSTPN మనకు ఆయన PCT 05 లో కన్సెంట్ ఇచ్చారు. అది చేసేటప్పుడు కూడా GSTPN కూడా మనం చేసిన రిటర్న్స్ అన్ని కూడా అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయో లేదో చూసుకొని చేయాలి. రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ అండర్ GST as per section 48(3) of the CGST Act 2017 and responsibility for correctness of any particulars furnished in the written or other details filed by the goods and service tax practitioner shall continue to rest with the registered person on whose behalf of such returns and details are furnished. ఇక్కడ చాలా క్లియర్ గా రాశాడు. మీకు చెప్పాను కదా, రెస్పాన్సిబిలిటీ పర్సన్. మనం ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు అది పర్ఫెక్ట్ గా చేయాలి. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ మనం ఎంతవరకు కరెక్ట్ గా చేసుకున్నాము, మనం ఎంతవరకు మన దగ్గర వ్యాలిడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, మనం ఎంతవరకు సాటిస్ఫై అన్నది కూడా మనం రెస్పాన్సిబిలిటీగా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సార్, నెక్స్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అక్కడ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద ట్రేడర్ ఇచ్చారు, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద GST ప్రాక్టీషనర్. ఆయన మనకి ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు, మనకి ఈ మంత్ రిటర్న్స్ వేయండి అని చెప్పేసి ఇన్ని సేల్ బిల్స్, ఇన్ని పర్చేజ్ బిల్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చున్నారు. అది ఎంతవరకు జెన్యూనిటీ అన్నది అక్కడ ఆయన ఇచ్చింది మనం ఏం చూడాలన్నది ఇక్కడ మనకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది ప్రాక్టీషనర్. అండర్ GST Act గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ సెల్ పాయింట్ 1 ఏం చెప్తుంది అంటే, ప్రిపేర్ ద స్టేట్మెంట్ విత్ డ్యూ డిలిజెన్స్. అంటే మనం చేసేదంతా కూడా ఒక పద్ధతిగా ఉండాలి, అది మనం సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఎఫిక్స్ హిజ్ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ ఆన్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్డ్ బై హిమ్ ఆర్ ఎలక్ట్రానికల్లీ వెరిఫైయింగ్ యూజింగ్ హిజ్ క్రెడెన్షియల్స్. Thus, although the responsibility of correctness of particulars furnished in written is of the taxable person, but it is the duty of the professional to furnish correct return, otherwise he may be charged under the negligence. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా సార్, మన దగ్గరికి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, మనం ఎంతవరకు కరెక్ట్ గా చేస్తున్నాము, యాజ్ పర్ లా ఉందా ఇన్ఫర్మేషన్, ఆయన ఏమైనా డినై చేస్తున్నారా అన్నది కూడా మనం అన్ని వెరిఫై చేసి, ఇక్కడ చాలా క్లియర్ గా చెప్పాడు, ఎఫిక్స్ హిజ్ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ ఆన్ ద స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్డ్ బై హిమ్ ఎలక్ట్రానికల్లీ వెరిఫైయింగ్ యూజింగ్ హిజ్ క్రెడెన్షియల్స్. That although responsibility of correctness of particulars furnished in written is of the taxable person, but it is the duty of the professional. The duty of the professional అంటే ప్రాక్టీషనర్ మనం ఉన్నాము అంటే ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ మనం డీలర్ కూడా గైడ్ చేయవలసిన మన రోల్ ఎంత ఉంది సార్, అది మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అడిషనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ GST practitioner to acquire expert knowledge of GST law and its procedure, to abide by code of conduct of the institute, to uphold the grace, dignity and professional standing of the institute,
టు ఫాస్టర్ కాంప్లయన్స్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఈ అడిషనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటంటే ఒక ప్రాక్టీషనర్ కి ఏం చేయాలి ఏంటి అన్నది కూడా మనం ఒక అలవాటుగా పెట్టుకుంటే మనకి ఇంకా డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ గా కానీ డీలర్ వైపు నుంచి కానీ ఈ ప్రాక్టీషనర్ దగ్గరికి వెళ్తే మనకంతా పర్ఫెక్ట్ గా జరిగిపోతుందన్న సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద జిఎస్టీ ప్రాక్టీషనర్. సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. ప్రకాష్ జీ. Yeah. Other provisions, yes. Yeah, other provisions. Authorize and withdrawal by registered person. Any registered person may, at his opinion, option, authorize goods and service tax practitioner on the common portal GST, form GST PCT 05, or at any time withdrawal such authorization in form GST PCT 05, and the goods and service tax practitioner so authorized shall be allowed to undertake such tasks as indicated in the said authorization during the period of authorization. ఇక్కడ మీకు ఇందాక చెప్పుకున్నాను PCT1 అప్లికేషన్, PCT2 రిజెక్షన్ ఆర్ యాక్సెప్టెన్సీ, PCT 03 వాళ్ళు ఏమైనా ఇది ఇస్తే PCT 05 లో మనం రిప్లై ఫైల్ చేస్తాం. ఇక్కడ PCT 05 అనేది మన కీ రోల్. PCT 05 ఏంటంటే మనం ఆథరైజేషన్ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, ఆథరైజేషన్ విత్డ్రా అనేది చేసుకోవచ్చు. ఈ రెండు అన్నది ఈ ఫెసిలిటీ అనేది PCT 05 లో ఉంది. PCT 05 లాస్ట్ లో మీకు ఫార్మ్స్ వచ్చేటప్పుడు మీకు చూపించడం జరుగుతుంది. దట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ PCT 05 అంటే ఆథరైజేషన్ ఫైనల్ అసలు ఆథరైజ్ అండ్ విత్డ్రాల్ ఆఫ్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అన్నది మనకు ఆథరైజ్ చేయొచ్చు లేదంటే విత్డ్రాల్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ కన్ఫర్మేషన్. వేర్ ఏ స్టేట్మెంట్ రిక్వైర్డ్ టు బి ఫర్నిష్డ్ బై రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ హ్యాస్ బీన్ ఫర్నిష్డ్ బై ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ authorized by him, a confirmation shall be sought from the registered person over email or SMS or statement furnished by the GSTPN and GSTPN shall be made available to the registered person on the common portal. కామన్ పోర్టల్లో మనకి జిఎస్టీ తాలూకు మన మెయిన్ లాగిన్కి వెళ్ళి కామన్ పోర్టల్కి వెళ్తే మనకి రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అన్నది యాక్సెప్ట్ చేశాడా రిజెక్ట్ చేశాడా అన్నది కూడా మనకి ఈ మెయిల్ రూపంలో కానీ SMS రూపంలో కానీ మెసేజ్ రూపంలో మనం తెలుసుకోవడం అవకాశం ఉంది. Where the registered person fails to respond to the request for confirmation till the last date of furnishing such statement shall be deemed that he has confirmed the statement furnished by the goods and service tax practitioner. ఇది లాస్ట్ డేట్ వరకు మనకి ఏదైనా కన్ఫర్మేషన్ రాలేదు అంటే ఈ క్లాజ్ ప్రకారంగా అది డీమ్డ్ దట్ he has confirmed అని మనం ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పబడింది. సార్ నెక్స్ట్ కండిషన్స్ ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ appearance by GST practitioner. Main purpose conditions ఏంటున్నాయి GST practitioner కి. First, no person shall be eligible to attend before any authority as a goods and service tax practitioner in connection with any proceedings under the act on behalf of any registered or unregistered person unless he has been enrolled under Rule 83 as GST practitioner. ఇక్కడ ప్రతి దగ్గర కూడా రూల్ 83 రిపీట్ అవుతుంది. కాబట్టి రూల్ 83 అనేది బిఫోర్ దట్ మనం ఒకసారి చదువుకున్న తర్వాత క్లాస్ అయిన తర్వాత మనకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. నో పర్సన్ షల్ బి ఎలిజిబుల్ టు అటెండ్ బిఫోర్ అథారిటీ యాజ్ గూడ్స్ అండ్ GSTPN ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ఎనీ ప్రొసీడింగ్స్ అండర్ ది యాక్ట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. అంటే మనకి GSTPN లేకపోతే రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ తరపున కానీ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ తరపున కానీ మనము సర్వీస్ చేసే అవకాశం మనకు ఉండదు అని చెప్పడం. A goods and service tax practitioner attending on behalf of a registered or unregistered person anything proceedings under the act before any authority shall produce before such authority if requires copy of authorization given by the such person in form PCT 05. ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదండి, ఆథరైజేషన్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఎవరి తరపున వెళ్ళినా సరే XYZ అనే కంపెనీ మనకి ఒక ఇష్యూలో మనకి డిపార్ట్మెంట్ ముందు అటెండ్ అవ్వమంది అంటే మనకి డిపార్ట్మెంట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చేసింది ఏంటంటే మీకు ఆథరైజేషన్ ఉందా అని. ఆథరైజేషన్ అన్నది ఈ PCT 05 లో మనకి కన్సర్న్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ ఎవరు ఉన్నారో ఆయన మనకి PCT 05 లో ఆథరైజేషన్ ఇస్తే ఆథరైజేషన్ మన డిపార్ట్మెంట్ చూపించి ఇఫ్ యూ కెన్ ఎనీ ఇష్యూ ఆర్ ఎనీ మ్యాటర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డిస్కస్ విత్ ద కన్సర్న్ అథారిటీ. Sir, he can appeal. He can go to appeal up to tribunal. Yes, sir. Yes. Below the High Court. That is mentioned in Rule 83A లో సార్. 83A లో చాలా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తుంది. అందులో కూడా మనం చూపిద్దాం సార్. Okay. నెక్స్ట్ appearance by authorized representative. ఇక్కడ సెక్షన్ 116 అండ్ CGST యాక్ట్ అది కూడా చెప్పిందండి. సెక్షన్ 116 లో మీనింగ్ ఆఫ్ ఆథరైజ్డ్ రిప్రజెంటేటివ్. ఆథరైజ్డ్ రిప్రజెంటేటివ్ మీనింగ్ డెఫినేషన్ ఇస్తుంది సెక్షన్ 215 లో.
definition of authorized representative provided that under section 2 subsection 15 of the CGST Act, it lays down authorized representative means representative as referred to in section 116 of subsection 1 of CGST Act, provided that any person who is entitled or required to appear before officer appointed under this act or appellate authority or appellate tribunal in connection with any proceedings under the act may otherwise than when required under this act to appear personally for examination on oath or affirmation subject to the other provisions of this section appear by authorized representative. Sorry, ఇప్పుడు చెప్పినట్టు ఏంటంటే మనం appellate authority or appellate tribunal in connection with the proceedings వాటికి కూడా మనకి ఈ ఆథరైజేషన్ త్రూగా మనం రిప్రజెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదే అపియరెన్స్ బై ఆథరైజ్డ్ రిప్రజెంటేటివ్. నెక్స్ట్ సార్. పర్సన్ హూ కెన్ ఆథరైజ్డ్ రిప్రజెంటేటివ్. అక్కడ ఆథరైజ్డ్ అంటే అన్నది ఇక్కడ ఎవరు ఆథరైజ్డ్ రిప్రజెంటేటివ్ అన్నది మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఫాలోయింగ్ పర్సన్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ఆథరైజ్డ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఇఫ్ ఆథరైజ్డ్ బై ద ఆథరైజర్. ఆథరైజర్ అంటే మనకి ఎవరు ఆథరైజ్ చేస్తే వాళ్ళు. హిజ్ రిలేటివ్ ఆర్ రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్. కొందరు ఏంటంటే వాళ్ళు డీలర్స్ కి వాళ్ళకే ఫుల్ టైం పర్సన్ ఉంటారు, వాళ్ళ ఎంప్లాయీని కూడా వాళ్ళు ఆథరైజ్ చేయొచ్చు. An advocate who is entitled to practice in any court in India and who has not been debarred from practicing before any court in India, or any chartered accountant, a cost accountant or company secretary who hold a certificate of practice and who has not been debarred from the practice, a retired officer, the commercial tax. ఇది వరకు మనం ఫస్ట్ లోనే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. డిపార్ట్మెంటల్ పర్సన్స్ నాట్ లెస్ దెన్ 2 years అని చెప్పేసి, గ్రూప్ బి గజెట్ ఆఫీసర్ అని చెప్పేసి ఇది వరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. వీళ్ళందరూ కూడా దే కెన్ ఆథరైజ్ రిప్రజెంటేటివ్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఎనీ పర్సన్ హూ హ్యాస్ బీన్ ఆథరైజ్డ్ యాజ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద కన్సర్న్డ్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది కన్సర్న్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ తరపున వీళ్ళు ఉండొచ్చు. కానీ ఇక్కడ పాయింట్ అన్నారు చూడండి, an advocate who is entitled to practice in any court of India who has not been debarred. కొందరు అంటే కోర్ట్ ఆఫ్ లాలో కొంచెం ఏదైనా వాళ్ళ మీద ఎలిగేషన్ ఉంది అంటే వాళ్ళని డిబార్ చేస్తారు. అలాంటి పర్సన్స్ పనిచేయరు. అలాగనే కంపెనీ సెక్రటరీ, చార్ట్ అకౌంటెంట్స్ వీళ్ళు కూడా హ్యాస్ బీన్ ప్రాక్టీస్ నుంచి వీళ్ళు కూడా హ్యాస్ నాట్ బీన్ డిబార్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్రాక్టీస్. వాళ్ళు కూడా డిబార్ అయ్యి ఉన్న వాళ్ళు అయితే మాత్రం వాళ్ళు కూడా GSTPN గా వాళ్ళు ఎలిజిబిలిటీ కాదని ఈ దీంట్లో చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ సార్, డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆథరైజ్డ్ రిప్రజెంటేటివ్స్. ఇందులో అనుకున్నాం కాబట్టి అదే మాటని మళ్ళీ డిస్క్వాలిఫికేషన్ సెక్షన్ 116 సబ్ సెక్షన్ 3 లో చెప్పడం జరిగింది. ఫాలోయింగ్ పర్సన్స్ షల్ బి డిస్క్వాలిఫైడ్ to act as authorized representative under this act who has been dismissed or removed from the government service. అక్కడ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కూడా GSTPN గా మనం చేస్తాం. గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ ది మీన్స్ వాళ్ళు రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అటువంటి వాళ్ళు ఏదైనా రీజన్ వల్ల రిమూవ్ అయిపోయి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు చేసుకోవడానికి పనికిరాదు. Who is convicted of an offense connected with any proceedings under the CGST Act, the SGST Act, the IGST Act or the UGST Act, or under the existing law or under any of the acts passed by a state legislature dealing with imposition of taxes on sale of goods or supply of goods or services or both. మన CGST కానీ SGST కానీ IGST యాక్ట్ లో ఏదైనా అఫెన్సెస్ కనెక్ట్ అయి ఉంటే, ఈయన కన్విక్ట్ అయి ఉంటే వాళ్ళు కూడా మనకి GST ఆథరైజేషన్ కి డిస్క్వాలిఫైడ్ పర్సన్స్ గా డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతుంది. హూ ఈజ్ ఫౌండ్ గిల్టీ ఆఫ్ మిస్కాండక్ట్ బై ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ అథారిటీ. గిల్టీ ఆఫ్ మైండ్, ఏదైనా ప్రిస్క్రైబ్డ్ అథారిటీ నుంచి గిల్టీ ఆఫ్ మైండ్ అనే దీనిలో ఉన్నా కూడా వాళ్ళు కూడా ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ టు ఆథరైజ్డ్ రిప్రజెంటేటివ్, డిస్క్వాలిఫైడ్ పర్సన్స్ కింద తీసుకోవడం జరిగింది. హూ హ్యాస్ బీన్ ఎడ్జడ్జ్డ్ అండ్ యాజ్ అన్ ఇన్సాల్వెంట్ కింద ఎడ్జెడ్ అయితే మాత్రం వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు, దే ఆర్ నాట్ క్వాలిఫైడ్ అని చెప్పడం జరిగింది. పీరియడ్ ఆఫ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ అండర్ ABC above all time disqualification under D is above for period of during the
insolvency continues, disqualification for misconduct of an authorized representative, where authorized representative other than those referred in clause B or clause C subsection 2 of section 116 is found. Section 116 subsection 2 clause C B దీంట్లో ఆథరైజ్డ్ రిప్రజెంటేటివ్ చెప్పడం జరిగింది, అలాగే డిస్క్వాలిఫికేషన్ కోసం కూడా జరగడం జరిగింది. Upon inquiry into the matter, guilty of misconduct in connection with any proceedings under the Act, the Commissioner may, after providing him opportunity of being heard, disqualify him from appearance an authorized representative. Upon ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత కూడా ఆ మ్యాటర్ గిల్టీ ఆఫ్ మిస్కాండక్ట్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ఎనీ ప్రొసీడింగ్స్ యాక్ట్ కమిషనర్ మే ఆఫ్టర్ ప్రొవైడింగ్, అంటే మనకు ఒక ఏదైనా సరే డిపార్ట్మెంట్ లో ఒక నోటీస్ ఇచ్చిన, ఒక సోకాజీ నోటీస్ ఇచ్చిన, ఫైనల్ ఆర్డర్ పాస్ చేసేటప్పుడు మనకు ఒక పర్సనల్ హీరింగ్ అనేది ఇవ్వడం ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ లో ఒక పార్ట్ గా ఉంది. కాబట్టి ఏదైనా సరే ఆపర్చునిటీ ఇచ్చే డెసిషన్ తీసుకుంటారు, అదే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. మనకు కూడా ఏ విషయంలోనైనా సరే ఎనీ ప్రాక్టీస్ అవనివ్వండి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ అవనండి, GST యాక్ట్ అవనండి, VAT యాక్ట్ అవనివ్వండి, ఈవెన్ ఎర్లియర్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ యాక్ట్, ఏదైనా సరే మనకి ఒక విషయం ఉంది అంటే అది ఫైనల్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన తర్వాత అది ఫైనలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అది ప్రొసీజరల్ ఆస్పెక్ట్. Next, any person who has been sir, any person who has been disqualified. ఇది అయిపోయింది సార్, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సార్, GST ప్రాక్టీషనర్ ఫామ్ ఆల్రెడీ మీకు ఇదివరకు చెప్పున్నాను. GST ప్రాక్టీషనర్ ఫామ్ లో PCT1, PCT2 సార్, PCT02, PCT03, PCT04, PCT05. 1 అంటే అప్లికేషన్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎన్రోల్మెంట్. అప్లికేషన్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎన్రోల్మెంట్ లో ఈ విధంగా ఉంటుందండి. అప్లికేషన్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎన్రోల్మెంట్ సార్, అందరికి విజిబిలిటీ ఉందా ఫాము? Yes, అండి. There it is on the screen. Yeah, they can see. Okay. ఈ మనం మీకు ఇది వరకు చెప్పున్నాను. GST లాగిన్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత GST ప్రాక్టీషనర్ కింద మనం మన పాన్, మన తలకు మెయిల్ ఐడి, మన ఫుల్ నేమ్ ఇవన్నీ ఫీడ్ చేసిన తర్వాత PCT01 ఫామ్ అనేది ఒకటి ఓపెన్ అవుతుంది. మనకి లైక్ GST రిజిస్ట్రేషన్ లాగా ఓపెన్ అయ్యేటప్పుడు ఈ ఫామ్ లో ఈ కాలమ్స్ అన్ని మనం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా పక్కాగా, అంటే యాజ్ పర్ ఆధార్ ఏముంది, యాజ్ పర్ పాన్ ఏముంది, యాజ్ పర్ మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏం చెప్తుంది అవన్నీ కూడా ఫిల్ చేసి ప్రాపర్ గా ఒకసారి చదవనా సరే ఫాము? యా ప్లీజ్. ఒక్కొక్కసారి పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి పార్ట్ ఏ చెప్పండి. పార్ట్ ఏలో ఫస్ట్ కాలం ఏం చెప్తుంది అంటే నేమ్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ పాన్. చూసారా, నేను ఇప్పుడు ఇందులో చెప్తున్నాను, పాన్ లో మనకి నేమ్ ఎలా ఉందో అదే విధంగా మెన్షన్ చేయాలి, లైక్ మన రిజిస్ట్రేషన్ ప్రొసీజర్ ఎలా చదువు. తర్వాత పాన్ నెంబర్ మెన్షన్ చేయాలి, తర్వాత ఈమెయిల్ అడ్రస్, తర్వాత మొబైల్ నెంబర్. ఈ మెన్షన్ చేసిన తర్వాత అది దట్స్ రిఫ్లెక్ట్ ఓన్లీ పార్ట్ ఏ. అండ్ పార్ట్ బికి వచ్చేటప్పటికి ఎన్రోలింగ్ అథారిటీలో మనకు 2 ఉన్నాయి, స్టేట్ ఉంది, సెంట్రల్ ఉంది. మనకి స్టేట్ లో కావాలా, సెంట్రల్ కావాలా, బోత్ పెట్టచ్చు. నెక్స్ట్, స్టేట్ /UT. మనం ఏ స్టేట్ లో ఉన్నాం, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నామా, యూటీలో ఉన్నామా అన్నది, యూనియన్ టెరిటరీలో ఉన్నామన్నది, యూనియన్ టెరిటరీలో ఉన్నామన్నది మనం చూసుకోవాలి. డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసిన డేట్ అండి. నెక్స్ట్, ఎన్రోల్మెంట్ సౌత్ యాజ్ మనం ఏ పొజిషన్ లో మనం అప్లై చేస్తున్నాం, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ పొజిషన్ లో, కంపెనీ సెక్రటరీ పొజిషన్ లో, కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెన్సీ COP లో ఉన్నామా, అడ్వకేటా, గ్రాడ్యుయేట్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేటా, ఈ గ్రాడ్యుయేట్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఈ క్వాలిఫికేషన్ లో ఏ క్వాలిఫికేషన్ లో మనం ఎలిజిబిలిటీ ఆఫ్ అప్లయింగ్ ఫర్ GSTP అన్నది మనం టిక్ చేయవలసి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఈ రిలేటెడ్ పైన చెప్పబడిన 10 క్వాలిఫికేషన్ లో దీనికి రిలేటెడ్ గా మెంబర్షిప్ నెంబర్ ఏమైనా ఉంటే మెంబర్షిప్ నెంబర్ మనం మెన్షన్ చేయాలండి. మెంబర్షిప్ టైప్ కూడా మనం మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది. అక్కడ డ్రాప్ డౌన్ వస్తుంది, దానిలో అంటే లైక్ అడ్వకేట్ అన్నప్పుడు హీస్ అండర్ బార్ అసోసియేషన్ నంబర్ అండ్ ఫర్ ద రిఫరెన్స్ AP బార్ సంథింగ్ 1263 సంథింగ్ 2008 or 2007 సంథింగ్ ఆ స్టైల్లో ఉంటది సార్. ఆ రిజిస్టర్ బార్ తాలూకా COP నంబర్, ఆ COP నంబర్ మెన్షన్ చేస్తే సరిపోతుంది. అలాగే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ తాలూకా ఇది ఉంటుందండి. అలా మన నెంబర్ మెన్షన్ చేస్తూ డేట్ ఆఫ్ ఎన్రోల్మెంట్ ఆఫ్ మెంబర్షిప్, ఆ తాలూకా పర్టికులర్ సర్టిఫికేట్ ఎప్పుడు మెంబర్షిప్ అయింది, ఎన్రోల్మెంట్ డేట్ అనేది నెక్స్ట్ 5.2 లో మనం మెన్షన్ చేయాలి సార్. 5.3 లో మెంబర్షిప్ వ్యాలిడిటీ, ప్రతి మెంబర్షిప్ కూడా ఒక వ్యాలిడిటీ పీరియడ్ ఉంటుంది. మన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లో ఎలాగ వ్యాలిడిటీ ఇస్తున్నాడో, బుక్ లో కూడా ఎలా వ్యాలిడిటీ ఇస్తున్నాడో, అలానే మెంబర్షిప్ కూడా వ్యాలిడిటీ అప్ టు అనేది సంథింగ్ ఉంటుంది. ఆ వ్యాలిడిటీ మనం మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, కాలమ్ నెంబర్ 6, అడ్వకేట్ రిజిస్టర్డ్ విత్ బార్. ఇప్పుడు సార్ అన్నట్టు ఆ బార్ ఏ బార్ లో రిజిస్ట్రేషన్ అయి ఉన్నాము అనేది బార్ మెన్షన్ చేయాలి.
అది ఏపీ అన్నది ఏపీ అయితే ఏపీ, తెలంగాణ అయితే తెలంగాణ, మద్రాస్ అయితే మద్రాస్, ఏ స్టేట్ అయితే ఆ స్టేట్ అండి. రిజిస్టర్డ్ నెంబర్ యాజ్ గివెన్ బై బార్. ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాము రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అనేది డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్, దానికి కూడా వ్యాలిడ్ అప్ టు ఉంటుందండి. ఆ వ్యాలిడ్ అప్ టు ఇస్తాము. నెక్స్ట్ 7th అన్నది రిటైర్డ్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్. మన GSTPN లో రిటైర్డ్ పర్సన్స్ కూడా అవకాశం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు రిటైర్ అయ్యారు, ఆ రిటైర్డ్ అన్నది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి రిటైర్ అయ్యారా, స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి రిటైర్ అయ్యారా అన్నది మనం మెన్షన్ చేయాలి. డేట్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ ఇవ్వాలి. డేట్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ ఎందుకంటే అక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నారు మనకి ఆ రూల్ పొజిషన్ లో ఏం మెన్షన్ చేశారు, 2 years తర్వాత రిటైర్ అయిన 2 years తర్వాతనే వాళ్ళకి దే కెన్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై ద GSTPN. కాబట్టి డేట్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ అప్లై మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది. డిజిగ్నేషన్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ హెల్డ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్. పోస్ట్ ఎందుకు ఇస్తున్నారంటే అక్కడ బి గ్రాడ్యుయేట్ సమ్ రికగ్నైజేషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి దానికోసం అని చెప్పేసి ఆ పోస్ట్ అనేది మెన్షన్ చేయమన్నారు. ఆ పోస్ట్ ఒకటి మెన్షన్ చేయడమే కాదంటే స్కానెడ్ కాపీ ఆఫ్ పెన్షన్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూడ్ బై ద ఏజీ ఆఫీస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ డాక్యుమెంట్ ఎవిడెన్సింగ్ రిటైర్మెంట్. ఆ తాలూకా ఎవిడెన్స్ రిటైర్ అయినప్పుడు ఏ పొజిషన్ లో రిటైర్ అయ్యారు, ఏ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి రిటైర్ అయ్యారు, సెంట్రల్ గవర్నమెంటా, స్టేట్ గవర్నమెంటా అన్నది 7.2లో మనకు ఒక జేపీజీ ఫార్మేట్, పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్ సంథింగ్ అడుగుతుందండి. ఆ ఫార్మేట్ లో మనం అప్లోడ్ చేయవలసి ఉంటుంది, పర్టికులర్ సైజ్ ఆఫ్ ఫైల్. నెక్స్ట్ అప్లికెంట్ డీటెయిల్స్. Sir, one minute. Then this after the retirement, they have to have a gap of 5 years or something. నో ప్రాబ్లం సార్. No, no. Gap ఉండాలనుకుంటా కానీ అదండి వాళ్ళకి ఆఫ్టర్ అక్కడ ద రిటైర్మెంట్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు అప్లై ఫర్ immediately retired person they cannot accept, sir. they cannot. Yeah. Yeah. Yes. నెక్స్ట్ 8th కాలమ్ లో అప్లికెంట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చినారు. అందులో 8.1 లో ఫుల్ నేమ్ యాజ్ పర్ పాన్. మనం ఎప్పుడు కూడా నేమ్ కొట్టేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఏదో నా పేరు గోవిందరావు వైసరాజ్ అంటే గోవిందరావు వి అని పెడితే మాత్రం అది రిజెక్ట్ అయిపోతుంది. పాన్ లో ఎలా మనకి ఈ మెన్షన్ చేసి ఉందో అదే విధంగా మెన్షన్ చేయాలి, లేదంటే PCT02 లో రిజెక్ట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఫాదర్ నేమ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఫోటో, జెండర్, ఆధార్ అనేది ఆప్షనల్ ఇచ్చారు. అది మనం అప్లోడ్ చేస్తే చేస్తాము, లేకపోతే లేదు, అది మ్యాండేటరీ కాదు. నెక్స్ట్ పాన్ ప్రీఫిల్డ్ ఫామ్ ఆల్రెడీ 40 లో ప్రీఫిల్ చేస్తాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఆటో పాపులేట్ అయిపోతుంది. మొబైల్ నెంబర్ కూడా ఆటో పాపులేట్ అవుతుంది సార్. ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్, నో వన్ యూజ్ దిస్ ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్ నవ్ డేస్, దట్ ఇస్ నాట్ ఏ కంపల్సరీ. నెక్స్ట్ ఈమెయిల్ ఐడి అనేది కూడా మనం పార్టీలో ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ప్రొఫెషనల్ అడ్రస్, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ప్రొఫెషనల్ అడ్రస్ అంటే మీకు చెప్పున్నాను, మనం ఆంధ్రాలో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నామా, తెలంగాణలో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నామా, లేకపోతే పక్క స్టేట్ లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం, కర్ణాటకలో ఉన్నాం అన్నది ఎక్కడన్నా ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ అడ్రస్ అన్నది మనం కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మనం త్రూఅవుట్ ఇండియాలో 4-5 దగ్గరలో ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే 4-5 దగ్గరలో కూడా మనకు ప్రాక్టీస్ సర్టిఫికేట్ కావాలనుకుంటే 4-5 PCT01 అప్లోడ్ చేయవలసి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ దాని తాలూకు అడ్రస్ అండి, బిల్డింగ్ నెంబర్, డోర్ నెంబర్, ఫ్లోర్ నెంబర్, నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రిమిసెస్, రోడ్డు, స్ట్రీట్, లైన్, లోన్, డిస్ట్రిక్ట్, స్టేట్, పిన్ కోడ్. లక్కీ ఏంటంటే దీనికి రెంట్ అగ్రిమెంట్ కానీ ఇది అటాచ్మెంట్ చేయమనట్లేదు. GST రిజిస్ట్రేషన్ అయితే రెంట్ అగ్రిమెంట్ పెట్టమన్నారు, ఇక్కడ ఏమేమి అడగలేదు. దాంట్లో కొంచెం మనకి రిలాక్సేషన్ కొంచెం కనబడుతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ డిస్ట్రిక్ట్, స్టేట్, పిన్ కోడ్, క్వాలిఫికేషన్ డీటెయిల్స్. మేము చెప్పుకున్నాం కదండి, మన GSTPN లో ఉండే క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి ఉన్నాయో మనం పైన ఏది సెలెక్ట్ చేసామో ఆ కంపల్సరీగా ఆ క్వాలిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ మనం మెన్షన్ చేయాల్సింది. పైన ఒకటి బీకామ్ డిగ్రీ అని పెట్టి కింద ఏదో డాక్టర్ డిగ్రీ అప్లోడ్ చేసినా సరే అది రిజెక్ట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి పైన ఏం టిక్ పెట్టామో కింద అదే మనం రాసుకుంటే మంచిది. క్వాలిఫైయింగ్ డిగ్రీ, నెక్స్ట్ యూనివర్సిటీ నేమ్, కన్సెంట్ ఇది తెలుసు మనకి, ఐ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ హోల్ అదర్ సోన్స్ మన డిక్లరేషన్ అండి. తర్వాత ప్లేస్, తర్వాత డేట్ ఆఫ్ నేమ్ ఆఫ్ ది అప్లికెంట్, మన నేమ్ ఆఫ్ ది అప్లికెంట్. దిస్ ఇస్ ద PCT01 ఫార్మేట్ సార్. ఇది మనం PCT01 లో మనం ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ కరెక్ట్ గా ఇవ్వగలిస్తే, అంతా పక్కాగా ఉంటే కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లో మనకి అది తొందరగా ప్రాసెస్ అయిపోయి PCT02 అనేది మనకి వస్తుందండి. నెక్స్ట్ అక్నాలజ్మెంట్ అదే PCT01 సక్సెస్ఫుల్ గా ఫైల్ చేసిన తర్వాత అప్లికేషన్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ ARN, యూ హ్యావ్ ఫైల్డ్ అప్లికేషన్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని చెప్పేసి ARN నెంబర్ తో వస్తుంది. ARN నెంబర్ అంటే అది రిఫరెన్స్ నెంబర్ కింద పనికి వస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ రోజు అప్లోడ్ చేసాము, 1 వీక్ కూడా తెలియలేదు అంటే ARN నెంబర్, రిఫరెన్స్ నెంబర్ చూసి మన అప్లికేషన్ పొజిషన్ ఏంటుంది, అదేమైనా రిజెక్ట్ అయిందా లేకపోతే అండర్ ప్రాసెస్ లో ఉందా అని తెలుసుకోవడం కోసం అని చెప్పేసి ఈ అక్నాలజ్మెంట్ అనేది మనకి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ అక్నాలజ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి లీగల్ నేమ్, ఫామ్ నెంబరు, డిస్క్రిప్షన్ ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయో చూసుకుంటే, ఇన్ కేసు ఇందులో తప్పు ఉందంటే టెంపరరీ రిఫరెన్స్ నెంబర్ యూజ్ చేసుకొని మళ్ళీ మనం దాన్ని మోడిఫికేషన్ అప్లై చేయొచ్చు అండి. అది కన్సర్న్ అథారిటీతో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. దిస్ ఇస్ ద అక్నాలజ్మెంట్ ప్రాసెస్ సార్. నెక్స్ట్ PCT02 ఇది మనకు చెప్పుకున్నాం కదా సార్. PCT01 అప్లై చేసిన తర్వాత సార్
Okay, ఇదే yeah. PCT02. PCT02 పైన ఏం రాశారు చూడండి. సి రూల్ 83(2) ఎన్రోల్మెంట్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్. ఇది ఎన్రోల్మెంట్ సర్టిఫికేట్ అంటే లైక్ ప్రాక్టీషనర్ సర్టిఫికేట్. మనకి పైన ఎన్రోల్మెంట్ నెంబర్ వస్తుంది, మన పాన్ నెంబర్ మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది, నేమ్ ఆఫ్ ది గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ అక్కడ పర్టికులర్స్ ఉంటాయండి. అడ్రస్ ఆఫ్ ద కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, డేట్ ఆఫ్ ఎన్రోల్మెంట్ GSTP, ఇప్పుడు మనం ఎన్రోల్ అయ్యామన్నది, కింద సిగ్నేచర్, కన్సర్న్ అథారిటీ తల సిగ్నేచర్ విత్ వ్యాలిడ్, దీంతో మనకి ఈ GST PCT02 అన్నది మనకి గవర్నమెంట్ వారు మనకి అలాట్ చేస్తారు సార్. నెక్స్ట్ PCT03. ఆల్రెడీ మనం అనుకున్నాం PCT01 పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అంటే PCT02 లో మనకి యాక్సెప్టెన్స్ వస్తుంది. ARN నెంబర్ వచ్చిన తర్వాత మనకి అక్కడ నుంచి కొన్ని రోజుల తర్వాత మనకి PCT02 లో ప్రాక్టీషనర్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. ఈ PCT03 ఎందుకు జనరేట్ అవుతుంది? దీనికి ఏమిటంటే మనం ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇందాక అన్నాను కదండి, ప్యాన్ లో ఒక నేమ్ ఉంది, మనం ఇంకో స్టైల్లో కొట్టాం, లేదా పైన క్వాలిఫికేషన్ డిగ్రీస్ అనేది మనం ఒకటి సెలెక్ట్ చేసాం, కింద ఇంకోటి మెన్షన్ చేసాం, లేదు మన లొకేషన్ ఆఫ్ ది అడ్రస్ ఇది తప్పు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇలాంటివి ఏదైనా మన ఈ ఫామ్ PCT01 అన్నది ఏదైనా తప్పుగా జరిగితే దీంట్లో షోకాజ్ నోటీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాంట్లో డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ వస్తాయి. దానికి మనం షోకాజ్ నోటీస్ ఏమి ఇచ్చారో దానికి రిప్లై ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. దీంట్లో ఏం మెన్షన్ చేస్తారంటే దాంట్లో రెఫరెన్స్ నెంబర్, షోకాజ్ రెఫరెన్స్ నెంబర్ ఉంటుంది, డేట్ ఉంటుంది, మనం ఎవరిని అడ్రస్ చేశారో వాళ్ళ తాలూకు ఇది కూడా ఉంటుంది. షోకాజ్ నోటీస్ ఫర్ డిస్క్వాలిఫికేషన్. ఇట్ హ్యాస్ come to my notice that you are guilty of misconduct, the details of which are given here under. అక్కడ మనకు మెన్షన్ చేస్తారు గిల్టీ ఆఫ్ మిస్కాండక్ట్, ద డీటెయిల్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ హియర్ అండర్. మనకు పొందిన పాయింట్లు ఏం మెన్షన్ చేస్తున్నారో జాగ్రత్తగా చదువుకొని ఎగైనెస్ట్ PCT03 మనం ఒక రిప్లై ఫైల్ చేసేవాల్సి ఉంటుంది. అందులో ఏమంటుందంటే, యు ఆర్ హియర్ బై కాల్డ్ అపాన్ షోకాజ్ యాజ్ టు వై ద సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఎన్రోల్మెంట్ గ్రాంటెడ్ టు యూ should not be rejected for reason stated above. You are requested to submit your response within 15 days to undersigned from the date of receipt of this notice. Appear before the undersigned on dated and time. If you fail to furnish reply within the stipulated date or fail to appear for personal hearing on the appointed date and time, the case will be decided ex parte on the basis of available record and on merit. ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు, అంటే మీరు కొందరు స్టూడెంట్స్ కి అయితే తెలియదు, మా ప్రాక్టీషనర్స్ ప్రాక్టీస్ లో ఉన్న వాళ్ళకైతే షోకాజ్ నోటీస్ కంటే వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ షోకాజ్ నోటీస్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది షోకాజ్ నోటీస్. ఎప్పుడు కూడా ఏ చట్టంలోనైనా సరే మనకు షోకాజ్ నోటీస్ వచ్చిందంటే దాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనం డిలే చేయకూడదు, నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు సార్. ఏ రీజన్ వల్ల మనకు షోకాజ్ నోటీస్ వచ్చింది, దీంట్లో ఏం షోకాజ్ నోటీస్ లో రీజన్ మెన్షన్ చేస్తారు, ఆ మెన్షన్ కి వాళ్ళు స్పెసిఫైడ్ టైం ఇస్తున్నారు మనకి, ఆ స్టిప్యులేటెడ్ టైం అండ్ డేట్ లో మనం దానికి రిప్లై ఇవ్వడం కానీ, లేదు కంపల్సరీగా పర్సనల్ హియరింగ్ రమ్మనమంటే పర్సనల్ గా మనం అటెండ్ అయ్యి, మీకు ఇదివరకే చెప్పాను, ఏదైనా సరే డిపార్ట్మెంట్ చేసింది అంటే మనకి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వకుండా ఎవరు చేయలేరు కూడా. అది ఎగైనెస్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ కింద వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి మనకి కంపల్సరీగా మనకి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి పర్టికులర్ డేట్ అండ్ టైం ఇచ్చే ఏదైనా సరే వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి బిఫోర్ దట్ PCT03 ఎవరికైనా వచ్చింది అనుకుంటే అప్లై చేసిన తర్వాత ఏంటి రీజన్ రాశారో ఆ రీజన్ సాటిస్ఫైడ్ గా మనం రిప్లై రాస్తే ఆ రిప్లై అన్నది PCT04 లో ఉంటుంది సార్. చూపించండి సార్, నెక్స్ట్ పేజ్ సార్. ఇది సార్ ఫామ్ PCT04 ఆర్డర్ ఆర్ రిజెక్షన్ ఎన్రోల్మెంట్ యాజ్ GST ప్రాక్టీషనర్. మనం దానికి ఏం చేస్తుంటే మనకి ఇచ్చిన షోకాజ్ నోటీస్ రెఫరెన్స్ నెంబరు డేటు మెన్షన్ చేస్తూ దిస్ హ్యాజ్ రెఫరెన్స్ టు యువర్ రిప్లై డేటెడ్ సో అండ్ సో ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ద నోటీస్ టు షోకాజ్ డేటెడ్ సో అండ్ సో వేర్. అంటే ఇన్ కేస్ మనం PCT03 లో సరిగ్గా రిప్లై ఇవ్వకపోతే PCT04 లో ఆ డైరెక్ట్ రిజెక్ట్ చేస్తారండి ఆఫీసర్. మనకి పైన డేటు టైము 15 days ఇచ్చారు చూసారా, ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్ లో కానీ ఆ పర్టికులర్ ప్రిస్క్రైబ్ టైంలో కానీ మనం రెస్పాన్స్ ఇవ్వకపోతే ఆ PCT04 లో అది మనకి రిజెక్ట్ అవుతుంది. ఏమని మెన్షన్ చేస్తారంటే, దిస్ హ్యాస్ రెఫరెన్స్ టు యువర్ రిప్లై డేటెడ్ సో అండ్ సో ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ద నోటీస్ షోకాజ్ డేటెడ్ సో అండ్ సో వేర్ యాజ్ no reply to notice to showcase has been submitted, or whereas on the day fixed for hearing you did not appear, or whereas the undersigned has examined your reply and submission made at the time of hearing and is of the opinion that your enrollment is liable to be cancelled for the following reasons. మళ్ళీ following reasons మెన్షన్ చేస్తూ 04 లో మనకి రిజెక్షన్ తాలూకా ఆర్డర్ పాస్ చేయడం జరుగుతుంది సార్. కాబట్టి PCT03 వచ్చేటప్పుడు మాత్రం ప్రాపర్ గా రిప్లై ఇచ్చుకోవాలి.
This is the PCT 05. PCT 05 అంటే మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా డిస్కస్ చేసుకున్నాము. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఆథరైజేషన్. చూసారా, ఆథరైజేషన్ / విత్డ్రాల్ ఆఫ్ ఆథరైజేషన్ ఫర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్. మనకి ఆథరైజ్ అయినా చేయొచ్చు, విత్డ్రాల్ అయినా చేయొచ్చు. ఈ PCT 05 లో ఉంది. ఏమి ఇచ్చినాడంటే టు ఆథరైజ్డ్ ఆఫీసర్ సెంట్రల్ ట్యాక్స్ ఆర్ స్టేట్ ట్యాక్స్. మనకి సెంట్రల్ ట్యాక్స్ కానీ స్టేట్ ట్యాక్స్ కానీ ఇద్దరికి కూడా మనకి ఆథరైజ్ చేయడానికి ఈ PCT 05 అనేది ఉపయోగపడుతుంది. దీంట్లో పార్టీ ఏం చెప్తున్నాడంటే, పార్టీ ఏలో సార్ మేడం మన ఎవరు రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ తాలూకా నేము, వాళ్ళ తాలూకా డిజిగ్నేషన్, వాళ్ళ తాలూకా ఇది డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా పార్టీలో పైన ఫిల్ చేయడం జరుగుతుంది. సెకండ్, సాలమ్లీ ఆథరైజ్డ్ విత్డ్రాల్ ఆఫ్ ఆథరైజ్. 1 లో ఆథరైజ్ ఉంది, 2 లో విత్డ్రాల్ ఆఫ్ ఆథరైజేషన్ ఉంది. అంటే ఆథరైజ్ అయినా చేయొచ్చు, దాన్ని విత్డ్రాల్ అయినా చేయొచ్చు. కింద ఏం చేసినాడు, ఎవరిని ఆథరైజ్ చేసారో చిన్న డాష్ అని గేడ ఇది ఉంది సార్, అక్కడ మన నేమ్ వస్తుంది, తర్వాత ఎన్రోల్మెంట్ నెంబర్ వస్తుంది. ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సెక్షన్ 48 రెడ్ విత్ రూల్ 83. ప్రతి దగ్గర చూడండి సెక్షన్ 48 రెడ్ విత్ రూల్ 83. ఈ 2 సెక్షన్లు సెక్షన్ అండ్ రూల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా మనకి ఉపయోగపడుతుంది. టు పెర్ఫార్మ్ ఫాలోయింగ్ యాక్టివిటీస్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ డాష్ లీగల్ నేమ్ బేరింగ్ GSTN అంటే మన తాలూకా రిజిస్టర్డ్ ప్రాక్టీషనర్. అందులో ఏమి ఇచ్చినారు, టు ఫర్నిష్ డీటెయిల్స్ అవుట్వర్డ్ అండ్ ఇన్వర్డ్ సప్లైస్. మనం PCT 05 ఆథరైజ్ చేశారంటే ఈ PCT 05 దేని పర్పస్ లో ఇచ్చినారు అన్నది ఇక్కడ కింద డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు. టు ఫర్నిష్ ఆఫ్ అవుట్వర్డ్ అండ్ ఇన్వర్డ్ సప్లైస్. మనం దేనికి ఆథరైజ్ చేస్తున్నారు, అవుట్వర్డ్ సప్లైస్ సబ్మిట్ చేయడం కానీ, ఇన్వర్డ్ సప్లైస్ వెరిఫికేషన్ కానీ, ఈ 2 కలిపి 3B ఫైల్ చేయడం కానీ. టు ఫర్నిష్ మంత్లీ, క్వార్టర్లీ, యాన్యువల్లీ ఆర్ ఫైనల్ రిటర్న్స్. ఇది వరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, మంత్లీ రిటర్న్స్, క్వార్టర్లీ రిటర్న్స్, యాన్యువల్ రిటర్న్స్, ఫైనల్ రిటర్న్స్. ఈ వర్క్ కి ప్లస్ టు మేక్ డిపాజిట్ ఫర్ క్రెడిట్ ఇన్ టు ద ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్. మన 3B రిటర్న్, ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్, క్యాష్ లెడ్జర్ అంటే మన 3B రిటర్న్ ఫైల్ చేయడానికి. టు ఫైల్ అండ్ అప్లికేషన్ ఫర్ క్లెయిమ్ ఆఫ్ రిఫండ్. కొన్ని ఇష్యూస్ లో రిఫండ్ అనేది మనకు క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కదా, దానికి కూడా ఆథరైజేషన్ అండి. టు ఫైల్ అప్లికేషన్ ఫర్ అమెండ్మెంట్ ఆర్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్. మన రిజిస్ట్రేషన్ లో అమెండ్మెంట్స్ కానీ క్యాన్సిలేషన్స్ కానీ ఏమైనా అవి కూడా చేయవలసి ఉంటే ఈ PCT 05 ఆథరైజేషన్ ఫామ్ ఉపయోగించుకొని మనం ఈ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ డీలర్ మనం ఈ ప్రాక్టీస్ లో మనం యూజ్ చేయడానికి పనికొస్తుంది. నెక్స్ట్, ది కన్సెంట్ నేమ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ ఈజ్ అటాచ్డ్ హియర్ విత్ strike out whichever is not applicable, signature of the authorized signature, name, designation, so on so. ఇది PCT 05 లో ఉండే కంటిన్యూషన్ అండి. నెక్స్ట్ పార్ట్ B, కన్సెంట్ ఆఫ్ ది గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్. ఆయన డిక్లరేషన్ అంటే పైన ఆథరైజ్ చేసినప్పుడు కూడా కింద ఈయన యాక్సెప్ట్ చేయాలి. పార్ట్ B లో ఈయన యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద సిగ్నేచర్, నేమ్ అండ్ ఎన్రోల్మెంట్. గుడ్. రూల్ 83A వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. రూల్ 83A అన్నది సార్ కంటిన్యూనా? Continue. Yes. Okay. Rule 83A of the CGST rules 2017. This is very important sir. Rule 83A అన్నది ఏం చెప్పింది అన్నది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే మెయిన్ మన GSTPN కి ఇక్కడ ఈ విషయాలు తెలిస్తేనే మనం ఏంటి ఎగ్జాము ఎలా పెడతారు, ఏంటి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, టైం ఏంటి, మార్క్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా ఇందులో తెలుస్తాయి రూల్ 83A లో. Provision under Rule 83A, CGST Rules 2017 relating to procedure of examination of goods and service tax practitioner as under GST Rules 83A, examination of goods and service tax practitioners. Every person referred to in Clause B, Sub-Rule 180, Rule 83 1B, and who is enrolled as a GSTPN under Sub-Rule 2 of the said rules shall pass examination as per Rule 3, Sub-Rule 3, National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics, hereinaf referred as the NACIN, shall conduct the examination. Sir, can I start? Sir, one thing, because mean to say that examination, after getting the certificate, he can appear for the examination? Yes. Okay, so all the participants have to keep it in the mind. First, you can obtain the certificate. After obtaining the certificate, they can appear for the examination. Yes, in case if they fail in the examination, will they be given any more chances?
Sir, so number of chances is there, sir. Every year, Okay. twice in a year they conduct, sir. Okay, And okay. we can attempt any time, sir. No problem. So sir. they got a lot of flexibility, Yes, 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 comfortability. yes, 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 yes. yes. Nice. Yeah, అంటే important. మెయిన్ ఈ రూల్ 83 ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ ఎగ్జామ్ ఎవరు కండక్ట్ చేస్తారు? అందరికీ తెలుసో Yeah. లేదో నాసిన్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉందండి. వీళ్ళే కండక్ట్ చేస్తారు. దీనికి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే నేషనల్ అకాడమీ. అంటే ఓన్లీ పర్టికులర్ తొలి ఏంటంటే కస్టమ్స్ ఉండేది, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఉంది, నార్కోటిక్స్ అని ఉంటుంది. కస్టమ్స్ యాక్ట్ లో కూడా ప్రాక్టీషనర్స్ కి వాళ్ళు ఎగ్జామ్ పెడతారు. నార్కోటిక్స్ యాక్ట్ లో కూడా ఎగ్జామ్ పెడతారు. ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ లో కూడా వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా NACAN వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తారు సార్. వాళ్ళ తాలూకు ప్రొసీజర్ ఏంటి, వాళ్ళ ప్రాసెస్ ఏంటి, వాళ్ళు ఎలా చేయాలి ఏంటి అన్నది 83A లో వాళ్ళకి చాలా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సార్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్. ద ఎగ్జామినేషన్ షల్ బి కండక్టెడ్ ట్వైస్ ఇన్ ఎ ఇయర్. ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా సార్, ఇయర్లీ ట్వైస్ మనకి పెట్టడం జరుగుతుంది. యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినేషన్ పబ్లిష్డ్ బై NACIN every year of the official website of board, NACAN common portal, GST Council Secretariat, and in the leading English or regional newspaper. యాక్చువల్గా ఈ రెండు అంటే ఏదైనా స్టేట్ లో ఉందంటే ఆ స్టేట్ లో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిన లాంగ్వేజ్ కామన్ గా అనేది ఇంగ్లీష్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుందండి. అది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్. నెక్స్ట్, రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ అండ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫీ. Any person who is required to pass examination shall register online on website specified by NACIN. A person who registered examination shall pay examination fees as specified by NACIN, and the amount for the same and the manner of its payment shall be specified by NACIN on the official website of the board, NACIN common portal. ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫీ అన్నది NACN అన్నది ఎప్పుడైతే ప్రెజెంట్ గా మన దీంట్లో మెన్షన్ చేసింది 500 రూపీస్ అండి. ఆ 500 రూపీస్ పే చేసుకుంటే వీళ్ళు ఎన్నిసార్లు అయినా ఎగ్జామినేషన్ ని అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. ఆ ఎగ్జామినేషన్ దీంట్లో అటెంప్ట్ చేయాలంటే ఏంటి అన్నది నెక్స్ట్ మనకి వివరాలు వస్తాయండి. ఆ వివరాల్లో మనకి ఎగ్జామ్ అన్నది ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి ఏంటి అన్నదానికి వివరాలన్నీ తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్. ది ఎగ్జామినేషన్ అంటే మనం వన్స్ అప్లికేషన్ మనం అప్లోడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే అక్కడ అన్ని అడుగుతాయి సార్. ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ ఎక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ద ఎగ్జామినేషన్ షల్ బి హెల్డ్ across India at designated centers. The candidates are given option to choose from the list centers provided by NACIN at టైమ్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్. రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడే మనకి సపోజ్ ఆంధ్రలో విశాఖపట్నం నుంచి మా వాళ్ళు చేసుకున్నారు అనుకుంటే విశాఖపట్నం దగ్గర సెంటర్ ఏది ఉందో అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సార్. అలాగే తెలంగాణ అనుకుంటే తెలంగాణలో దగ్గరగా ఉండే ప్లేస్ ని మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ అక్కడ ప్రిస్క్రైబ్ చేసి ఉంటాయి సార్. నెక్స్ట్, పీరియడ్ ఫర్ పాసింగ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్స్. సార్ ఇప్పుడే అడుగున్నారు మన ప్రకాష్ సార్, ఎన్నిసార్లు అయినా అటెంప్ట్ చేసుకోవచ్చా, పాసింగ్ ఆఫ్ పీరియడ్ ఏంటని. ఎవ్రీ పర్సన్ రిఫర్డ్ టు ఇన్ క్లాస్ బి సబ్ రూల్ 183, మనకి మళ్ళీ పాత 83 రూల్కి వెళ్ళిందండి. అండ్ హూ ఈజ్ ఎన్రోల్డ్ యాజ్ ఎ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ అండ్ సబ్ రూల్ 2 of the said rules is required to pass examination within a period of specified second proviso of sub rule 3 of the said rule. A person required to pass examination may avail any number of attempts. Sir, is it clear? Yes. Yeah. A person required to pass examination may avail of any number of attempts. Any number of times. Yes. But these attempts shall be within a period of specified in the clause. అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్స్ ఇవ్వచ్చండి, కానీ అక్కడ పీరియడ్ అనేది మనకు మెన్షన్ చేస్తారు. ఆ స్పెసిఫైడ్ పీరియడ్ లోపల ఎన్ని అటెంప్ట్స్ చేసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు. ఏ పర్సన్ లైఫ్ లాంగ్ రాసుకుంటే ఈయనేం ప్రాక్టీస్ చేస్తారని చెప్పేసి డిస్క్వాలిఫై చేస్తారు సార్. సార్ పైన ఇంకోటి ఉంది సార్. ఓకే, ప్లీజ్. A person shall register a pay requisite fees every time in intent to appear the exam. ఎన్నిసార్లు ఎగ్జామ్ కి మనం అటెంప్ట్ చేస్తున్నామో ప్రతిసారి కూడా ఫీజు పే చేయాల్సి ఉంటుంది సార్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ హ్యావింగ్ అప్లైడ్ ఫర్ అపియరింగ్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ ప్రివెంటెడ్ ఫ్రమ్ అవైలింగ్ వన్ ఆర్ మోర్ అటెంప్ట్స్ due to unforeseen circumstances such critical illness, accident or natural calamity, he may makes a request in writing to jurisdictional commissioner for granting him one additional attempt to pass the examination within 30 days from of the conduct the said examination. అంటే మనకి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్స్ ఏమైనా జరగచ్చు కదా సార్. మనిషి ఎల్లకాలం ఒకలాగా ఉండలేరు కాబట్టి ఏదైనా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈవెంట్స్ జరిగినా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్స్ జరిగినా సరే వాళ్ళు మన కన్సర్న్ వాళ్ళకి 30 days ముందు కానీ తెలియజేస్తే వాళ్ళు మళ్ళీ వన్ మోర్ ఛాన్స్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది సార్. నెక్స్ట్,
Nature of examination. The examination shall be computer-based test. It shall have one question paper consist multiple choice questions. The pattern and syllabus are specified annexure. Annexure లో syllabus అనేది మనకి మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ఎగ్జామ్ అంతా కూడా కంప్లీట్ గా మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ తో ఉంటుంది. మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అన్నది ఏది ఏ అన్నది కరెక్టా, బి అన్నది కరెక్టా, సి అన్నది కరెక్టా, డి అన్నది కరెక్టా అన్నది మనం ప్రాపర్ గా క్వశ్చన్ చదివి మనం ఆన్సర్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఇందులో నెగిటివ్ మార్క్స్ అన్నది ఉండవండి. కానీ ఆన్సర్ అన్నది కరెక్ట్ గా చేయాలి, ప్రాపర్ గా చేయాలి సార్. క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ మార్క్స్. ఏ పర్సన్ ఆల్ రిక్వైర్ టు సెక్యూర్ 50% ఆఫ్ ది టోటల్ మార్క్స్. మనకి ఇన్ కేస్ 200 యాక్చువల్గా ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది 200 మార్క్స్ ఉంటుందండి. 200 లో 100 మార్క్స్ కంపల్సరీగా మనం సెక్యూర్ చేయవలసి ఉంటుందండి. 50% లేకపోతే డిస్క్వాలిఫై అయిపోతారు. Guidelines for the candidates. NACINT shall issue examination guidelines covering issues such as procedure of registration, payment of fee, nature of identity documents, provision of admit card, manner reporting to the examination center, prohibition on possession of certain items in the examination center, procedure of making representation and manner of its disposal. Sir. Yeah, sir, that's over 1 minute. సార్ ఇక్కడ మనకు పాయింట్ నేను వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సార్. యాక్చువల్ గా అంటే అక్కడ తర్వాత కంటిన్యూషన్ లో సరిగా లేదు. వీళ్ళకి ఏంటంటే 2 hours 30 minutes ఎగ్జామ్ టైం సార్. ఓకే 2 hours 30 minutes టైం అండి. వీళ్ళకి 100 మల్టిపుల్ చాయిసెస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి. నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్ అన్నది మనకి ఈ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ది లాంగ్వేజ్ ఉంటాయండి. మాక్సిమం మార్క్స్ 200 అండి. క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ 100 అండి. అంటే 200 క్వశ్చన్స్ తో పేపర్ ఉంటుందండి. అందులో 100 మార్క్స్ అనేది కంపల్సరీగా వీళ్ళకి రావాలండి. వీటిలో మెయిన్ సిలబస్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ బిఫోర్ గా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవరెవరు ఈ ఎగ్జామినేషన్ కి అటెంప్ట్ చేయాలంటే PCT 01 పెట్టి PCT 02 మనకి యాక్సెప్టెన్సీ వచ్చినప్పుడు నుంచి మనం ఎగ్జామ్ అన్నది ఎలిజిబిలిటీ. ఈ ఎగ్జామ్ కి ఎలిజిబిలిటీ అయ్యే ప్రతి పర్సన్ కూడా వీటిలో ఏమంటుంటే మన CGST యాక్ట్, SGST యాక్ట్, IGST యాక్ట్, CGST రూల్స్, SGST రూల్స్, IGST రూల్స్ ఇవి కంపల్సరీగా అవేర్నెస్ లేకపోతే మాత్రం ఈ ఎగ్జామినేషన్ లో కొంచెం మార్క్స్ అనేది స్కోర్ చేయడం కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కొంచెం యాక్ట్ అండ్ రూల్స్ మీద కొంచెం తరువుగా ఉండిన తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ అటెంప్ట్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ అని నా ఉద్దేశం సార్. కాబట్టి అందరూ కూడా కొంచెం హార్డ్ గా ప్రిపేర్ అయ్యి ఎగ్జామ్స్ అటెంప్ట్ చేస్తారని చెప్పి నేను మరీ కోరుకుంటున్నాను సార్. Okay. Nice of you, sir. 1 minute, sir. 1 minute gallery. I request all the students to keep your these videos open because it's now closing session. All of you, open the videos. Come on, videos. Please. You see, one thing is that it's a wonderful session. He has taken so much of time. He made a good presentation, and these slides he made it, and he has spent 3-4 days time for us. And normally, for your kind information, in case of the colleges, one lecture is only for 20 minutes. Normally, maximum it goes 40 minutes. I think he knows in our conferences. In case of our national conferences, how much time the speaker is given. But he has taken more than 1 hour continuously. So let us all thank him. Please give him a big hand, all of you. Thank you. Please clap the hand, all of you. Thank you. All of you. Okay. Open the mics also. Open the mics, all of you. Open the mics also, Nandi. Allow. Okay. So please, sir, if there is any possibility, we try to have this next session to explain something more about their remunerative part in this. Am I correct? And what sort of thing? Something like in this, if there is any possibility, okay, we will have it because we could not have the interactive session. Am I correct, sir?
Govinda Rao garu. Sir, thank you. So, we thank you very much. We thank you very much. We gave you enough, Sir, thank you. inconvenience as a professional. Thank you. You spared your time for us and we made a good presentation. It was excellent. You gave a detailed program. Everything is in a technically. They have got good enlightenment on this. Thank you, Ananda. థ్యాంక్ యూ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన మా ప్రకాష్ గారికి నేను ధన్యవాదం తెలియజేస్తున్నాను సార్. మా వైపు నుంచి ఏదైనా సపోర్ట్ కావాలంటే డెఫినెట్లీ గా నేను చేసి పెడతాను సార్. Yes, sir, because especially we have approached Andhra Pradesh. We have our online students also. Sir. Please help us for the placements Sure. of our students. Sure, sir. Okay? Sure. In case of Definitely. Thank you, Ananda. Thank you, one and all. Thank you very much. Happy Sunday. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you.